राधा कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। આપણે બધા મૂંગા બેઠા હો ભાઈ, આ તો હાદડિયારી ગામ છે જ નહીં, અહીંયા તો અયોધ્યા ખડી થઈ ગઈ બાપ, રાઘેન્દ્ર સરકાર પોતે પધાર્યો છે બાપ, એટલે જોરદાર તાજના ગગડાથી આમ જો ગરમીથી ધોલ અને ઈશ્વરની જય બોલો લાલજી મહારાજ માની પ્રાર્થના। સદગુરુ તુઈ વંદિયે ખૂબ વિશ્વાસ તુહિરે શારદાયંત રે માયડા નડયાકાશ હાથમાં વીણા લઈને બેઠી અને ભગવાનને આરાધન કરતી હોય, સફેદ કપડાં પહેર્યા હોય, વીણા વગાડતી હોય, હંસ માટે વિરાજમાન હોય આવી ભગવતી શારદા એ માને પેલા વિનું હે માં बड़े बड़े सुख तुम देवी हो तो देवा वारी, हास्यमंद हास्य वारी, हंस पे विहारी है। बड़े बड़े सुख तुम देवी हो तो देवा वारी, हास्यमंद हास्य वारी, हंस पे विहारी है। सरस्वती अंग सारी वारी, कुंज को निवास वारी, सरस्वती नाम वारी सहाया। कुंभ जाने वाली हरि खोरी जाओ ललित प्यारे राग सारी काव्य जन्म को देने वाली है। वीणा बगाड़ते बगाड़ते भगवान राम ने विष्णु नारायण ने विनंती करती હોય એના ગુણગાન ગાતી હોય, જેમ બેંજો વાગે છે ને એવી રીતે પોતે વીણા બગાડતી હોય। बिना कुंभ जाने वाली हरि कोरी जाने वाली, प्यारो राग प्यारो राग प्यारो राग प्यारो राग। देवी बिना कुंभ जाने वाली हरि कोरी जाने वाली, प्यारो राग सारी कोई जन्म को बीमारी है। देवी सामान्य करी देवी सौंदर्य से भाववानी, ब्रह्मा की कुमारी, ब्रह्मा 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 कुमारी। बगाड़ते बगाड़ते अखिल ब्रह्मांड नो नायक, कौशल्या नो कुमार, अयोध्या नो राजा, संपूर्ण पृथ्वी नो मालिक, जड़ थल बधे जनो वास छे एवो भगवान। जय जय मेन कमठ नर हर बल परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन।
જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજ, જગતગુરુ રામાનંદાચાર્ય મહારાજ અને એમાંય કુબાબત મારો બાપો જેની જગ્યા આજે અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ સાયલામાં વિરાજમાન હોય, સીતાપુરમાં બેઠો હોય એવો ભગવાન कपिल देव, भद्रपति दत्त कपिल देव हव संसारित करुणात्मा, ये बचो करो निधान हरिये जगन्नाथ कलोर धरो, हरिये जगन्नाथ कलोर धरो। राम रूप ने भगवान राधा कृष्ण कन्हैया मारा वाला गोकुल ना गोविंद प्रकाश कमलापति करण सुमंगल कारण जय 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 जगदीश, जय 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 जगदीश, जगदीश जगदीश, जय 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 जगदीश, जय 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 जगदीश, हरि जय 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 जगदीश। बापू दुर्गादासजी बापू भगवान की सेवा पूजा करता हो, नाम लेता हो, पण एमा लालजी महाराज ने गमे एवं नाम अने सीतापुर राज सीतापुर गामनी अंदर अंबारामजी बापू भगवान की पूजा करता हो, लालजी महाराज ने याद करता हो, पण एने इष्टदेव तरीके जो कोई मायना हो एवो भगवान होय ने एने छेल्ली घड़ी में आपणे
भगवान भवेश भूतेश नमो जन्वैद जनादि अवैश नमो शमशान निवास सदैर नमो दर्दन सदा हर पैर नमो भगवान भवेश कदम राम जत डंका वाजा विध विधवागता भूतनाथ जगति भूत भेड़ा दूत तांडव नाथ का जगतारणी जैनी दता जगतारणी जैनी दता मात खरल गंगा खड़कती भीड़ भंजन नाथ भवो शिव समर्थ मनवती मो शिव समर्थ मनवती मो शिव समर्थ मनवती मो नाथ समर्थ मनवती भगवान भवेश भूतेश नमो वाणीनाथ नमात्मनाथ नमो भगवान भवेश भूतेश नमो भगवान भवेश भूतेश नमो भगवान भवेश भूतेश नमो भगवान भवेश भूतेश समनाथ महादेव नमो यमवैद जनादि अवैश नमो शमशान निवासी सदैर नमो दर्गम सदा हर पैर नमो भगवान भवेश भूतेश नमो भगवान भवेश भूतेश। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लाल जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो श्री लालजी महाराज की जय। જે ફક્ત હું એકલો જ બોલ્યો છું, હા તમે આમ વિચારજો, મારો એકનો અવાજ તમારા આખી બધી સભાને સંભળાતી હશે છે, અને તમે આટલા બધા બેઠા અહીં સુધી અવાજ નથી આવ્યો, માટે જોશથી જે બોલો. ગામના આગેવાનો ખૂબ આજે કડી મહેનત કરીને આજે સુંદર મજાનું મંદિરને ઉત્સવ આજે ઉજવવા જઈ રહ્યા છે, પ્રતિષ્ઠા કરવા જઈ રહ્યા છે, અને આપણે જો જે બોલવા પાછા રહીએ એમાં ભગવાન નારાજ થયા, માટે ભગવાનનો રાજીપો લેવા માટે જોશથી જે બોલો. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. હા, ધીરે ધીરે આવી, હા કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલશે. દેવીને દેવતાઓથી સુરક્ષિત એવું આપણું આ સુંદર મજાનું લીલી સાદડિયારી ગામ, જે ગામ મધ્યે
શ્રી રાધાકૃષ્ણ રામજી મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું જ્યારે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે મંચસ્થ ઉપસ્થિત અમારું રાજ સીતાપુર શ્રી લાલજી મારી જગ્યાના ગાદીપતિ એવા અંબારામજી મહારાજ, અમારો આજે સંગીત તાપમાં પણ અંદર ઉપસ્થિત એવા અમારા ગોવિંદરામજી, ઉપસ્થિત વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો, આજના ખૂબ ગરમીનો સમય હોવા છતાંય તમે આજે 3 દિવસ સુધી આપણી શ્રદ્ધાનું જે કેન્દ્ર બિંદુ જેને કહેવાય અને મારા તમારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણ, સદાશિવજી ને માતાજી, જેની આપણે રાત દિવસ ઉપવાસ કરવાથી પણ આપણું જીવન દિવ્ય બને છે, એવો આજે કાર્યક્રમ લઈને બિરાજત છે બધાય. આજે આવા પ્રસંગની અંદર આપણને બધાને ખબર છે કે 2 વર્ષ પહેલા કોરોનાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની આજે આવક નથી હોતી, પણ તે છતાંય કેળ બાંધીને આપણે આર્થિક તંત્રને મજબૂત બનાવીને આજે આ મંદિર સુંદર મજાનું બનાવી દીધું છે. આપણે મને ખ્યાલ છે ગામડાઓમાં કોઈ રહેતા નથી, લગભગ 190% પબ્લિક આજે શહેરમાં જતા રહ્યા. કારણ 2 મુદ્દાનો કાર્યક્રમ છે એમનો. એક પહેલો મુદ્દો એ છે કે છોકરાને ભણાવવા, બીજા મુદ્દાનો એ કાર્યક્રમ કે દીકરાઓના લગ્ન નથી થતા ને એટલે પણ બધા સિટીમાં જતા રહ્યા છે. આ બધા 2 મુદ્દાના કાર્યક્રમ લઈને ગામના લોકો ગામડાઓ મૂકીને હજુ તો કાઠિયાવાડમાં સારું, બાકી અમારું ખાખરિયા ટપ્પુ જેને કહેવાય ઉત્તર ગુજરાત, જે ઉત્તર ગુજરાતના અંદર આજે કેટલા બધા પટેલ સમાજ રહેતા હતા એની જગ્યાએ તમામ ગામડાઓ ખાલી થઈ ગયા અને બધા સિટીની અંદર બધા ચાલ્યા ગયા છે. હવે અમે વિચાર કરીએ કે મંડળી લઈને જવું ક્યાં, અંબારામજી મહારાજ, પણ તે છતાંય ઓલા કહે છે ને ભૂતના ઓલા એ હોય ને એ ખાલી હોય નહીં, ચોરા એ કોક ને કોક તો હોય જ ગામમાં. પણ તે છતાંય આપણે બધાએ જે મારા ને તમારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન રામ છે એ રામને કોઈ દિવસ ભૂલાય નહીં. સૃષ્ટિની અંદર જ્યારે સૃષ્ટિ નિર્માણ નહોતી તોય રામ હતા, અને સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું અને દશરથ રાજાને ત્યાં ભગવાન નિરાકાર રૂપની અંદર પણ સાકાર રૂપ ધારણ કરીને પણ એમને રામ તરીકેનો અવતાર ધારણ કર્યો. અત્યારે નથી વર્તમાન સમયની અંદર, પણ તે છતાંય દરેકના ઘટની અંદર ભગવાન રામ ઈષ્ટદેવ તે બિરાજમાન બનેલા. અત્યારે તે વર્તમાન સમયમાં અનેક સંપ્રદાયો, અનેક ધર્મો જેનો કોઈ પાર નથી. એટલી માતાઓ પણ એટલી છે, એટલા ભગવાન પણ એટલા ત્યાં, જેની કોઈ સીમા નહીં. પણ દરેક જેટલા મહાપુરુષો થયા છે, લાલજી મહારાજ, જલારામજી મહારાજ કે આપાગીગા કે આજે ગંગા સતી પાનબાઈ કે નરસિંહ મહેતા, એ બધા રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ કરેલી છે અને જે રામ નામનો મહિમા ગાઈને પોતાનું જીવન દિવ્ય બનાવ્યું છે. લાલજી મહારાજને મેં કે તમે કોઈ જોયા નથી, પરંતુ એની પરંપરાની અંદર આપણે સૌ જોતા આવ્યા કે ખરેખર આ સંસ્થાઓ જો ચાલતી હોય, કંઈક સતનો આધાર હોય, કંઈક રોટલાનો આધાર હોય અને કંઈક તમારા બધાની મહેનત અને મજૂરીનો જે રૂપિયો પરસેવો પાડીને તમે ધાર્મિક સંસ્થાઓને આપો છો, એનું મૂળ કારણને લઈને આપણી સંસ્થાઓ ધમધોકાર હારી લે છે. સાયલા મંદિરની અંદર જાઓ કે વીરપુરમાં જાઓ, કોઈ પણ નાના મોટા મંદિરમાં જાઓ જ્યાં રામની ઉપાસનાઓ ચાલતી હોય, કૃષ્ણની ઉપાસનાઓ ચાલતી હોય, ત્યાં રોટલો મોટો હશે, ટુકડો ત્યાં હરી ટુકડો એ તો ખવરાઈને ખાઈ રે, રામે દીધો છે રૂડો રોટલો. તમે એ મંદિરોની અંદર જશો ને તો તમને કોઈ પણ જાતની પૂછપરછ નહીં કરે કે તમે અમારું તિલક કરો છો, તમે અમારી કંઠી બંધાયેલી છે, તમે અમને ફંડ ફાળો લખાવો છો, આ કોઈ પણ પ્રકારે પૂછતા નથી. પણ 11 વાગે એટલે હરિહરનો હાથ પડે ને એટલે બધા લોકો એક જ રસોડે જમવા જતા હોય. એવો મારો ને તમારો ગુરુદ્વારો કે જ્યાં સાત્વિક ઉપાસના અને હજારો માણસો આવીને ભગવાનનો પ્રસાદ લેતા હોય. આજે એ જ રામજી મહારાજ ભગવાન આવતીકાલે બિરાજમાન થશે. બ્રાહ્મણો છે મુખમાં સિદ્ધ બાહુ રાજન્ય કૃત, વિદ્વાન બ્રાહ્મણો દ્વારા યજ્ઞની અંદર આહુતિઓ આપીને દેવતાઓને પ્રસન્ન કરીને દેવતાઓને હાજરી આપીને આજે દેવતાઓ દ્વારા દેવતાઓને હસ્તક જ આજે આપણે ભગવાન રામ, લક્ષ્મણ, જાનકીજી, રાધા કૃષ્ણદેવ આજે બિરાજમાન આવતીકાલે થશે.
12:49 જેનું જે ચોઘડિયું કહેવાય, જે બ્રાહ્મણો મુહૂર્ત કાઢે છે ને એ મુહૂર્ત બરોબર જ હોય છે. બ્રાહ્મણોના મુહૂર્ત વગર જે કોઈ પણ માણસ ચાલે છે ને એની કોઈને કાયદાની સફળતા મળતી નથી. તમે જો ખાત મુહૂર્ત કરાવો તો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ પાસે ખાત મુહૂર્ત કરાવો, મકાન કરાવો કે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરાવો, ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરાવો તો પણ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ દ્વારા, અને કોઈ પણ કાર્ય પ્રવૃત્તિ કરો તો પણ બ્રાહ્મણ દ્વારા કરાવો. શા માટે? કે વિદ્વાન બ્રાહ્મણ મંત્રો બોલતા હોય ને, વૈદિક મંત્રો, વેદોના મંત્રો ઉચ્ચારણ કરે છે ત્યારે દેવતાઓ યજ્ઞકુંડ પાસે આવીને હાજર થાય છે. એનું એક જ કારણ વિદ્વત્તા છે. વિદ્યાવતામ ભાગવતે પરીક્ષા, વિદ્વાનોની ભાગવતમાં પરીક્ષાઓ થતી હોય છે. માટે આપણા સૌનું શ્રદ્ધા બિંદુ કેન્દ્ર આજે સુંદર મજાનું રામજી મંદિર બનશે. તમે બધા જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ પ્રસંગ કરો તો ગામની અંદર આવીને કરો, લગ્ન કરો અથવા કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરો તો ગામના આંગણે તોરણ બાંધો કે જેથી કરીને ગામના દેવતાઓનો આપણને સૌને આશીર્વાદ મળતા રહે છે. આજે મંદિરો તો લાખો કરોડો રૂપિયાના બનાવતા હોય છે, લાખો રૂપિયા જે ઉજવણીમાં ઉજવતા હોય છે, પાટોત્સવ પણ ઉજવતા હોય છે. પણ અમે ઘણા ખરા મંદિરોમાં જઈએ છીએ ને, લગભગ આજે ગામના કોઈ હોતા નથી. ફક્ત પૂજારી અને ભગવાન 2 જ જણા હોય છે. એક મંદિરમાં તો બાપુ હું ગયેલો તો નર્યા કૂતરા જ બેઠેલા. એટલે અમુક તમે ક્યાંથી? કે બાપુ અમારી જગ્યાએ બીજા બેઠા છે કે. એટલે આવો અમારી જગ્યાએ બીજા બેઠા ક્યાં આપણે હોઈએ? આપણે વડીલોએ જે મંદિરમાં બેહવું જોઈએ એની જગ્યાએ આપણે બહાર ચોકમાં બેઠા હોય, કોકના આંગણે બેઠા હોય, ખરેખર ત્યાં કૂતરાએ બેસવું જોઈએ. પણ એ કહે છે કે ભાઈ અમારી જગ્યાએ બીજા બેઠા છે એટલે બાપુ અમારે જવું ક્યાં? એટલા માટે કે અમે અહીંયા બેઠા છે. એવું ન થવું જોઈએ. તમે બધાએ મહેનત મજૂરી અને લાખો રૂપિયા ખર્ચીને મંદિર બનાવ્યું છે તો આજે 12 મહિને આવો અને ભગવાનના દર્શન કરો. આજે હું ને તમે બધા જો સુખી હોય ને તો અમારી આ જે બહેનો બેઠી છે ને, બહેનો એની શ્રદ્ધાને લઈને આપણે બધા રંગે ચંગે ફરીએ છીએ. મારી તમારી ભક્તિ કેવી છે તો આપણે છાતી ઉપર હાથ મૂકીને વિચાર કરવાનો કે આપણે કેટલું ભગવાન પાસે માગીએ છીએ, કેટલી માળા ફેરવીએ. પણ એ આ માતાઓ આપણા દેશની જે ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખતા હોય, મોરા કાજુના વ્રત કરે, ગળ્યા કાજુના વ્રત કરે, નવરાત્રિ કરે, ડબલ એકાદશી કરે, આવા કેટલાય પ્રકારના ઉપવાસ કરે છે. અરે ભગવાન પાસે પણ માગે તો રોતા રોતા માગતા હોય. અમારા સાયલા મંદિરમાં એક બેન આમ પાલો પાથરીને માગતા હતા અને હું પણ દર્શન કરવા ગયેલો, પાછળ ઉભેલો. અને બેન શું કે ખબર છે કે હે ભગવાન, રોતા રોતા મારા પતિને સદબુદ્ધિ આપજો. ન હોય તો જ માગ્યું હોય ને કે આ માગે ખરા ત્યાં ભગવાન પાસે. હું બધું પાછળ સાંભળતો જ હોય. વળી પાછા બોલે કે હે ભગવાન, મારો દીકરો ડાયો થાય, ડમરો થાય, મોટો થાય, ખૂબ ભણે, ડૉક્ટર, એન્જિનિયર થાય, લંડન જાય, અમેરિકા જાય, રાજકોટમાં રહે, ખૂબ સારી એવી મહેનત કરીને આગળ વધે અને ખૂબ આજે એના આશીર્વાદ માગતા હોય ને ભગવાન એને પણ આશીર્વાદ આપતા હોય. સારી વહુ માગતા હોય, સારી સેવા કરે, સારી નોકરી કરે, આવું બધું બહેનો માગે. કારણ કે બેન રોતા જાય અને માગતા જાય. પુરુષોને રોતાય ન આવડે ને માગતાય ન આવડે. હા, તમે જોજો, મને નહીં આવડ્યું કે આ પુરુષો ભગવાન સામે રોયા હોય ને માગ્યું હોય અને ભગવાને તમને આપ્યું હોય. રોતા તો ન આવડે પણ ખરખરે જવું હોય ને તો બીજાને લેવા ભાડે લઈને જવું પડતું હોય છે. ખરખરે જવાય. પણ તે છતાંય પુરુષ જ્યારે ભક્તિ કરે ત્યારે લાલજી મહારાજ જેવા થાય, જલારામ બાપા જેવા થાય, આપા ગીગા જેવા થાય, વેળાનાથ જેવા થાય. પણ પુરુષ ભક્તિ કરે તો. અને આપણા જો મીરાબાઈ, જો એક તરફી ગંગા સતી પાનબાઈ, હવે મીરાબાઈ જેવાય પણ કેટલાય બહેનોમાં ભક્તિ કરતા હોય છે. કારણ કે આ અવતારની અંદર મનુષ્યનો અવતાર વારંવાર મળતો નથી. ખૂબ પૂર્વના પુણ્યના કર્યા હોય ને આજે જો તમે અહીં બેઠા છો તો કેટલાય કોરોનામાંથી બચી ગયા હશો. ખબર છે આપણને બધા કેટલાય દવાખાનામાંથી પાછા આવ્યા. કારણ કે આ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા આપણે જોવાની છે. આપણે અહીંયા બધું હારે બેસીને ભગવાનનો પ્રસાદ લેવાનો બાકી હશે માટે આપણે આ બધા બચી ગયેલા છે. ને કે કોરોનાના ઝપટની અંદર બધા આવ્યા અને પૂછ્યા, લાખો રૂપિયાના ખર્ચા થયા છે ને તે છતાં એ લોકો બચી શક્યા નથી. પણ ભગવાને કેટલી કૃપા કરી કે આજે સૌ આપણે એક પંથે બેસીને આપણે આ એક શ્રદ્ધાના બિંદુને કેન્દ્રને લઈને આપણે સૌ અહીંયા બિરાજવાન બન્યા. આ બધા મને વાત કહે કે બાપુ કેટલે ભોક્યા. તમને એમ કે બાપુ એ ખાઈને તાગર મને કે લાડવા ખાઈને ડુબાકા મારતા હોય છે.
અને અમને એમ કે તમે બધા ધુબાકા મારતા હોય, પણ એકેમાં મજા નથી. આ તમે આજે કંઈક ધંધો કે કામ કરવા માટે કેટલે રાત દિવસ મજૂરી કરતા હોય, અમે પણ તમારા દરેકની શ્રદ્ધા સાચવવા માટે થઈને ખાધા પીધા વગરના ઉદ્ઘાટન મીટિંગ ને પ્રતિષ્ઠા આપણે મહારાજ અંબારામજી મહારાજ પણ 2-3 પ્રોગ્રામ કરીને આવ્યા. હું 2-3 પ્રોગ્રામ કરીને કાલે પાછું મારે અમદાવાદ છે. આમને આમ બધું ચાલતું હોય એ કેવી મજા નથી. પણ આપણે ભગવાને જે અવતાર આપ્યો છે એ અવતાર આપણે પૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરવો. વારંવાર મનુષ્યનો અવતાર મળતો નથી. ખૂબ પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે ભારત દેશની અંદર અવતાર, એમાંય આપણે આ ઈષ્ટદેવ ભગવાન રામ અને એક તરફે રાધા કૃષ્ણ દેવ. આજે રાધા કૃષ્ણ વિચાર કરો, ક્યાં આપણું દ્વારકા, માને કે એક તરફી ગોકુળ મથુરા વૃંદાવન, અને ક્યાં આપણું દ્વારકા આપણા ભારતના નાગરિકોની ભક્તિ ભાળી ગુજરાતના તમામ નાગરિકોની શ્રદ્ધા જોઈને ભગવાન કૃષ્ણ પોતાનો વતન છોડીને દ્વારકાની અંદર સુંદર મજાના આવીને બિરાજમાન બન્યા. 125 વર્ષ સુધી દ્વારકાની અંદર જીવન ગુજાર્યું. આમ તો 100 વર્ષો જ જીવ્યા છે અહીંયા આપણા દ્વારકામાં, અને 25 વર્ષ આજે પોતે રહ્યા છે ગોકુળ મથુરા વૃંદાવનમાં. પણ કહેવાનો ભાવ, આવા દ્વારકાધીશ ભગવાન, અને એમાંય આપણે મંદિરની અંદર રાધાજીને બિરાજમાન કરીએ. રાધાજીએ ખરેખર કાયદેસરના લગ્ન નથી કર્યા. આ તમે માનજો, તોય રાધાજીને પડખે બેસાડવામાં આવ્યા છે પ્રતિષ્ઠામાં. એનું મૂળ એક જ કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ એક દિવસ બહાર રમતા હશે અને એક તરફી નંદ બાબા ઘરમાં આવ્યા. યશોદા એને કહે છે કે સાંભળો છો કે શું, કે આપણા કનૈયાની વાતો ગલીએ ચોરે બધી વાતો થાય છે કે આ રીતે પરિસ્થિતિઓ છે, અને જો તમે માનો તો આપણે કનૈયાના લગ્ન જો આપણે કરી નાખીએ તો સારું છે. એટલે નંદ બાબા કહેવા લાગે, તે કન્યાને જોઈ છે? તો મા તો તૈયાર જ હોય દીકરાના લગ્ન કરવા માટે. આમ તળાપીટ જ હોય. બાપને બહુ એટલી બધી ચિંતા ન હોય, પણ મા ખાનગીમાં ગોતતી જ હોય દીકરા માટે કે મારો દીકરો કુંવારો રહી ન જવો જોઈએ. અને ખરેખર રાધા માને કે યશોદાને પૂછે, તે કોઈ જોયો છે કન્યાને? તે કે હા, મેં જોઈ છે કે રાધા કરીને દીકરી છે, બહુ સરસ રૂપાળી, અને એની સાથે આપણે વિવાહ મારે વિચાર છે કરવાના. એટલે નંદ બાબા એ વખતે ના પાડે છે કે યશોદા, કે આપણા દીકરાના વિવાહ રાધાજીની હારે ન થાય. એનું મૂળ જ એક કારણ છે, એના અનેક પ્રશ્નો હોય છે, પણ એ મારે તને કહેવાની જરૂર નથી. પણ કૃષ્ણના વિવાહ રાધાની હારે ન થાય. તો એ વખતે યશોદા કહે છે કે શું કામ ન થાય? મારો કૃષ્ણ કાળો છે, ચોરી કરે છે, અનેક પ્રકારની વાતો કરવા હોવા છતાં નંદ બાબા એક જ પકડી રાખ્યું કે રાધાના વિવાહ અથવા કૃષ્ણના વિવાહ રાધાની હારે કોઈ દિવસ થઈ ન શકે. આમ અનેક પ્રકારે વાતો કરીને અંતમાં તો પછી યશોદા ખૂબ રોવે છે. નંદ બાબા ત્યાંથી ચાલ્યા જાય છે. કૃષ્ણ આવે છે, માને પૂછે કે માં કેમ તું રોવે છે? માં બધી હકીકતની વાત કરે છે. એટલે કૃષ્ણ કહે છે કે હા માં, મારા વિવાહ રાધાની હારે ન થાય. ભલે મેં બોલીએ ચાલીએ બધી વાતો કરતા હોય ચોરે જ્યાં મળે ત્યાં ટાઈમ, પણ અમે આ બધી વાતો પહેલેથી જ ચાલી આવે છે. હા ભાઈ, હા માઇક વાળા ભાઈ, આ ઓપરેટર, આ બધું કૃષ્ણ સમયથી અત્યારે બધી આ જે લીલાઓ ચાલે છે ને બધાની, એ પરંપરાથી બધી ચાલી આવે છે. આજે કઈ આ નવું નથી કરતા છોકરાઓ કે જે કોઈ હોય, પણ ત્યાંની લીલાઓ બધી ચાલે છે. અને અંતમાં એ વખત કહે છે કે માં, મારા વિવાહ રાધાની હારે ન થાય. પછી ખૂબ સમજાવી. એમાં રાધા આવી. રાધા કહે છે કે માં કેમ રોવે છે? એટલે કૃષ્ણને બાજુમાં લઈ જઈને સમજાવે છે કે મારા ને તારા વિવાહ કરવા માટે થઈને યશોદા ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે, પણ મારા બાપા મારે કે નંદ બાબા ના પાડે છે કે તારા વિવાહ કે રાધાને હારે ન થાય. એટલે રાધા પૂછે કે શું કામ ન થાય? પછી એને બધી હકીકતો સમજાઈ. અંતમાં કહે છે રાધા કે તું રોઈશ નહીં, પણ હું તને વચન આપું છું કે જ્યાં જ્યાં ભવિષ્યમાં મારા મંદિરો થશે ત્યાં અમે કેટલાય વિવાહ થયા છે, હું તો રાજાના દીકરા કહેવાય, અમારા ગમે એટલા વિવાહ થશે, પણ મારા જ્યાં મંદિરો થશે ને મારા ભક્તો કરશે ત્યાં તારી મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા પહેલી થશે અને મૂર્તિની પછી મારી પ્રતિષ્ઠા થશે. એમ વચને ભગવાન કૃષ્ણ બંધાયેલા પછી આ રાધા કૃષ્ણની પ્રતિષ્ઠાઓ થાય છે. નીકો અષ્ટપટરાણીઓ આજના યુગની બેવા દે બાજુમાં, પણ તે છતાંય એ રાધાજી આજે બેઠા અને આપણે એની પૂજા કરીએ છીએ. કાયદેસરના વિવાહ નથી. તોય મારો કહેવાનો ભાવાર્થ, આપણે સૌ રામકૃષ્ણના ઉપાસકો છે. આવી સુંદર મજાની અનેક ભાગવતની અંદર લીલાઓ આવે છે.
આપણી પાસે ટાઈમ નથી તમારી પાસે ટાઈમ. તમે હવાના થાકેલા હોય, આમ તો ગઈકાલના થાક્યા હોય, નાસ્તા હોય, કૂદતા હોય, એક તરફી ઓલો વાજિંત્રો વાગતા હોય. અમે આજે ગરમીમાં ખરા બપોરે ધમ ધકતા તડકામાં ફરતા હોય. ત્યાં એક જણા એક કાર્યક્રમમાં હું ગયેલો અને તમારા જે વાતો કરનારા હોય ને એ બધે વાત કરી, બાપુ ખરા તડકે દોડધામ કરીને આપણા ગામમાં આવ્યા છે આવા પ્રસંગની અંદર. પછી મારો વારો આવ્યો ને બોલવાનો, ભાઈ મૂકું ભલે બોલતા હોય પણ હું એસી ગાડીમાં જ ફરું છું, જરાય મને તડકો લાગ્યો નથી. આ ભાઈ જે બોલે સાચું જ બોલે છે એની દ્રષ્ટિએ. પણ કહેવાનો ભાવ, તમે બધા ખૂબ સાયલા અને રાજ સીતાપુર અથવા કોઈ પણ સંત સાધુ અતિથિ અભ્યાસ પ્રત્યે જે તમે સદભાવના રાખો છો, આવીને આવી સદભાવના આપણા સૌની જળવાઈ રહે. તમે ખૂબ આજે શ્રદ્ધાથી આજે આ સંતોના આજે ભજનો પણ સાંભળશો. હજુ અમારા અંબારામજી મહારાજે પણ તમને બે શબ્દો કહે છે, આમ તો ત્યાં બોલી જ ગયા છે યજ્ઞ વખતે, પણ તે છતાં આપણને સૌને એક ઈચ્છા થાય કે બાપુ બોલે બે શબ્દ તો અમારા પાપ ધોવાઈ જાય. બાકી પાપ તો દરેકથી વધતા ઓછા પ્રમાણમાં થતા અમારાથી થાય, નથી થતા એમને. પગથી કેટલાય કીડીને મકોડા મરતા હોય, આજે તમે એક શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરો, હજારો જીવજંતુ મૃત્યુ પામતા હોય. એમાંથી મુક્ત થવા માટે થઈને આપણે 10મો ભાગ આપણા મંદિરો પાછળ સાધુ સંતો પાછળ આપણે વાપરતા હોય. આપણી બહેનો દીકરીઓ આપણા બાળકોને ખૂબ ભણાવો, આગળ વધારો. અને આપણા ગામની અંદર તમારા દીકરા દીકરીઓ લઈ ક્યારેક ક્યારેક આવતા રહેજો. રાજકોટમાં બહુ રહેવું ના નહીં, રહેવાની છૂટ છે, પણ થોડી થોડી કમાણી કરીને સીધું આપણે અહીંયા કંઈ ગામડામાં સારા મકાનો બનાવો. આ જો કેવા રોગો આવે ત્યારે બધા અમદાવાદથી ભાગીને બધા સીધા પોતપોતાના ગામડામાં ચાલ્યા ગયા હતા જીતી સમય વખતે. એમ ભલે ભગવાન આપણને હાજા તાજા રાખે તો ખૂબ કમાણી કરો અને એ સંપત્તિ આપણા ગામમાં આવીને ગામનો પણ વિકાસ થાય, એવું પણ આપણે જીવનની અંદર સંકલ્પ કરવો. વધુ સમય ન લેતા તમે ખૂબ ભગવાનના શ્રદ્ધાળુ, તમને પરમાત્મા સદાને માટે સુખી રાખે, આનંદમય કાર્ય બતાવે, ખૂબ ખૂબ સંપત્તિ આજે ભોગવો અને સારા એવા કામની અંદર તમારી સંપત્તિનો સદુપયોગ થાય એવા સાયલા ગાદીના અંતઃકરણના આશીર્વાદ. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, સનાતન ધર્મ કી જય. રામાય રામ ભદ્રાય રામચંદ્રાય વૈષય રઘુનાથનાથ સીતાયા પતય નમઃ. આજ લીલી સાજડિયારી ગામની અંદર નવ્ય દિવ્ય ભવ્ય એવું રામજી મંદિર આજ ઘણા ટાઈમથી આપણે મહેનત કરતા હતા. સતત ખૂબ જ પરિશ્રમ પડ્યો, કારણ કે 2 વર્ષ કોરોના આવ્યા. તૈયાર થઈ ગયેલું મંદિર પણ આજે પ્રતિષ્ઠા ન કરી શક્યા. તે ભગવાનની ઈચ્છાથી હોય, કંઈ પાંદડું ડગતું નથી. ભગવાનની ઈચ્છા હોય ત્યારે જ આ બધું બનતું હોય છે. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જો જસ કર હિત અસફલ શાખા. આ સારા કર્મનું જ ફળ છે. તમારી ભક્તિ, તમારી શ્રદ્ધા, તમારા રામજી પ્રત્યેનો વિશ્વાસ. સિયારામમય સબ જગ જાની, કરું હું પ્રણામ જોરી જુગ પાની. આખો જગત સીતારામમય છે. સત્ય સનાતન ધર્મથી સીતારામથી કોઈ ધર્મ જુદો હોઈ શકે ને છે પણ નહીં. પણ ગાડર બકરના વાડા હોય, સિંહના વાડા કોઈ દી હોય નહીં. તો સત્ય સનાતન ધર્મ આપણે સિંહ છીએ, આપણો કોઈ દી વાડો ન હોય. કોઈ પણ ધર્મ હોય બંધ બાયણે જ ભાષણ કરે, ત્યારે સત્ય સનાતન ધર્મ છે જે આપણામાં ખૂબ જ ભક્તો થઈ ગયા. મીરા, ધ્રુવ, પ્રહલાદ, અમરીશ, ગોપીચંદ્ર, ભરતોરી, લાલજી મહારાજ જેવા એ 4 શેરીના ચોકમાં જ ભગવાનના ગુણગાન ગાય અને 4 શેરીની ચોકની અંદર જ બધાને બોધ આપે. ત્યારે અમુક ધર્મો એવા પણ છે બંધ બાયણે જ તમને સમજાવતા હોય છે. એ દુનિયાને ઊંધા ચશ્મા ફેરવવામાં વધારે વિશેષ નહીં કહેતા. આમાં આપણે આજ રામજીની પ્રતિષ્ઠા કાલે થવાની છે. અને તમે કાયમ ચોરો કહો ને, ચોરો ન કહેતો. મેં તમને સાંજે કીધું હતું ને, આ મનનું ઘર મંદિર છે, આપણા ધણીનું ઘર છે. સાંજે એક વખત દર્શન કરવા જાયજો ચોક્કસ. તો ભગવાન એક રામાયણનો દાખલો નાનકડો દઈ દઉં. ભગવાન ત્યારે વનમાં પધાર્યા, શા કારણથી પધાર્યા, કોના કહેવાથી પધાર્યા. ત્યારે કઈ 3 વચન માગવાના હતા. એમાંથી વચન માગ્યું કે રામ 14 વર્ષ વનમાં જાય, ભરતજી ગાદી આવે તો
બૈરાઓ અમુક ઠેકાણે ગાતા હોય છે એવું કે કઈ કઈ ખરાબ નામ તેમ, તો કઈ કઈ રહેતા હતા કોના ભેગા? રામ ભેગા. હાવ શુદ્ધ ગુજરાતીમાં દેશી ભાષામાં કહું તો આહાર એવો ઓડકાર, જેવો આહાર કરો એવો જ ઓડકાર આવે ને, જેવું ખાધું એવું જ ઓડકાર આવે ને. તો કઈ કઈ રામના ભેગા રહેતા હતા, તો રામનું ખાતા તો ખરાબ ઓડકાર આવે નહીં, એ કદાચ બને પણ નહીં. પણ જો કઈ કઈ રામજીને વનવાસ ન આપ્યો તો કઈ કઈ રામજીને કોઈ ઓળખે જ નહીં. દરેક ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવાનો તો સૌરીને આશ્રમ જે પંપાસરોનું પાણી મીઠું કર્યું. અહલ્યા જે પથ્થરની પડી હતી સલિયા, એની અલિયા થઈ એના ચરણ રથથી. તો એ વખતે વનમાં વિચારતા ત્યારે એમને આશ્રમ બનાવ્યો, કારણ કે રહેવા માટે કંઈક તો સ્થળ જોઈએ ને. તો આશ્રમ બનાવ્યો. એ વખતે આ ગ્રસ્તાશ્રમ શ્રેષ્ઠ તમારો ગ્રસ્તાશ્રમ છે. ચારેય વર્ણને ચારેય ઠેકાણે તમારે ગ્રસ્તાશ્રમના આગળ ભિક્ષા માગ લેવા આવવું પડે. તમારો શ્રેષ્ઠ ગ્રસ્તાશ્રમ છે. તો રાવણ સંત રૂપે સાધુ રૂપે ભિક્ષા લેવા આવ્યો. એ કપટ હતું, સાચું નહોતું. તો મારીચને હરણ બનાવ્યો. ભગવાન મારીચને વાય થયા અને હરણને મારવા માટે પાછળ પડ્યા. લક્ષ્મણજીએ લક્ષ્મણ રેખા દોરી. માં કિશોરીજીને એટલું કીધું, કોઈ પણ ભિક્ષા લેવા આવે તો આ રેખા ઓળંગશો નહીં. હવે રાવણે આવ્યો ને ભિક્ષાન દેહી દેહી રક્ષણ જણ ધર્મ શું જોઈએ? પાસે લોટ આ દેહનું રક્ષણ કરવા માટે. અત્યારે ઘણા નવા હે, નારાયણ હરે કે તારા મરે. એ આ ભિક્ષાન દેહી દેહી રક્ષણ ધર્મ, આ દેહનું રક્ષણ માટે પાસે લોટ જોઈએ. દેહી રક્ષણ ધર્મ કરો. તો એ વખતે રાવણે જીદ પકડી, મને લક્ષ્મણ રેખા બાર ઓળંગી અને ભિક્ષા આપો. માં કિશોરીજીએ વિચાર કર્યો, જો ભિક્ષા ન આપો તો મારો ગ્રસ્તાશ્રમનો ધર્મ જાય. એટલે એમને ઓળંગી અને ઓળંગીને એને ભિક્ષા દેવા ગયા. એવા જ રાવણે ઉપાડી લીધા. રાવણ પુરસ્કોડમાં અવતરેલો હતો, બ્રાહ્મણ હતો, એના કર્મ ખરાબ હતા એટલે રાવણ કહેવાનો. એ રાવણ ખરાબ દ્રષ્ટિએ નહોતો લઈ ગયો. ભગવાન ઘણા એવા પણ કહે છે કામ ને તેમને, પણ જો રાવણ ખરાબ દ્રષ્ટિએ લઈ ગયો અશોકવાટીમાં એને નો બેસાડત. અને અહીંયા એને રક્ષણ કરવા માટે બાઈક મૂકવામાં આવી, પુરુષનો તો મૂકવામાં આવ્યો. અશોકવાટીમાં આસોપાલવને નીચે બેઠા છે. હનુમાનજી ગયા, વસ્તી કરી, નો માયનો. કારણ કે રાવણ જાણતો હતો, રાવણને અમરપદ હતું, કૂપો હતો. એટલે રાવણ કે જીવનમાં મજા નથી, એને ભક્તિનું હરણ કર્યું. ભક્તિ એટલે સીતા માતા. એને એવો વિચાર, જો ભક્તિનું હરણ કરું તો જ મારા ઘરે ભ્રમ આવે. તમે ભક્તિ કરો તો જ તમારા ઘરે ભગવાન આવે ને. એને ભક્તિનું હરણ કર્યું. શા માટે? ભ્રમને લાવવા માટે. રામ રાવણનું યુદ્ધ થયું, સૈત બંધુ રાવણની સ્થાપના થઈ. એ વખતે રાવણને બોલાવવામાં આવ્યો હતો. એને 4 વેદ કંઠસ્થ હતા, પણ એને દરેક દેવોને મંત્ર આધીન દેવ છે. તમે કોઈ પણ દેવનું આહવાન કરો, મંત્ર કરો એટલે એને વસ્ત આવવું પડે ને આવવું પડે. આજ આવા ભૂદેવો જ્યારે પંડિતો જાણે ઋષિમુનિઓ આજ રામજીનું આહવાન કરશે, રામજીમાં પ્રાણ પૂછશે, ત્યારે સાક્ષાત આજ લીલી સાજડિયારી નહીં રહે. અયોધ્યા ધામ બની જતું હોય, ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકાર લીલી સાજડિયાની અંદર પધારતા હોય, આજ એવો ઉમંગ હોની આજ. તો એ રાવણે માં કિશોરીજીનું હરણ કર્યું ભક્તિનો, અને સૈત બંધુ રામેશની સ્થાપના કરી. રાવણને બોલાવવામાં આવ્યો. રાવણે એની ફરજ બજાવી, રામજી એની ફરજ બજાવી. ટૂંકામાં જ કહ્યું, રામજી દરિયો ઓળંગીને લંકામાં ગયા, યુદ્ધ થયું, રાવણ મરાણો. પછી અયોધ્યા આવ્યા અને દરેકને પંચાયત ભરાણી, રામજીને રાજ્યાભિષેક થયો. પછી જેનું જેવું કામ, નીલ જામણ અંગદ જેનું જેવું કામકાજ, દરેકને પેટ સોગંદ આપવા માંડાણા. માં કિશોરી જોઈ રહ્યા કે મુખ્ય કામ તો આમાં હનુમાનજીનું છે, તો હનુમાનજીને કાં કંઈ ન આપે. તો માં જાનકીજીને એવું થયું, 9 લાખો હાર હતો એમના ડોકમાં, હનુમાનજીના ગળામાં પહેરાવી દીધો. તે હનુમાનજીએ જોવા માંડ્યા મોતી તોડીને કે એમાં મારા રામજી છે કે નહીં, એમાં મારા સીતારામ છે કે નહીં. ત્યારે કિશોરીજીએ કીધું
કે હનુમાન તને આ હારની કિંમત છે, તો હાર કે ગમે એવો હોય, મારે કંઈ કિંમત નથી, હું તો આની અંદર એ જોઉં છું કે મારા સીતારામજી છે કે નહીં. તેથી કિશોરીજી એટલું જ બોલી ગયા હતા, તો તમારા હૃદયમાં પણ સીતારામજી છે. તેથી હનુમાનજી સાતી ચીરીને સીતારામજીને દર્શન કરાવ્યા. તો આજ આપણે સીતારામજીને બિરાજમાન કરવાના છે. અને હનુમાનજી મહારાજ, રામજીએ કીધું કે ભગવાન હનુમાનજી મહારાજ તમને શું આપું? ત્યારે હનુમાનજીએ માગ્યું તમારું ચરણો, જ્યાં અવધ નિવાસું ત્યાં મારો વાસ હોવો જોઈએ. જ્યાં રામજી મંદિર હોય ત્યાં હનુમાનજી ગણપતિ ચોક્કસ હોય. તો આપણું મનનું ઘર મંદિર છે. આજ નવ્ય દિવ્ય ભવ્ય મંદિર થયું છે, લાખો રૂપિયા ખર્ચા છે. અને આજ ભજનની અંદર જે કંઈ પણ બહેનોને કોઈક ફેશન મૂકી દો અને પુરુષને કોઈક વ્યસન મૂકી દો, તો આપોઆપ ભગવાન આવશે તમારા ઘરે. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. અને વ્યસન ચા પાણી કે ખાવું પીવું પણ બીજું કંઈ હોય તો મૂકી જ દેજો. અને ગાંડા પાણીને તો અડશો જ નહીં. ગોરનું મારી ખાસ તમને ભલામણ છે, કોઈ દી અડશો નહીં. અડવાથી જો પાપ થતું હોય તો આમાં રેડો તો જલ્દી મરી જાય. એના માટે મારો એવો ખાસ તમને ભલામણ છે, ગાંડું પાણી કોઈ દી અડશો નહીં. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન લાલજી મહારાજ, હર હર મહાદેવ. રામચંદ્ર ભગવાન બોલો લાલજી મહારાજ કી જય. જય હો. જય મહારાજ ન કરતા. બોલો લાલજી મહારાજ કી જય. બોલો લાલજી મહારાજ કી જય. ગુરુજી તુલસીદાસ મહારાજ કી જય. બોલે લાલજી મહારાજ કી જય. સદગુરુ દુર્ગાદાસજી મહારાજ કી જય. બોલો લાલજી મહારાજ કી જય. સદગુરુ મહારાજ કી જય. રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. દ્વારિકાધીશ કી જય. બોલો લાલજી મહારાજ કી જય. સીતાપુર વાળા બાપુ આપણે અંબારામદાસજી બાપુ અને બે સંતો શાસ્ત્રીજીનું સન્માન કરે છે. બોલો લાલજી મહારાજ કી જય. બોલો લાલજી મહારાજ કી જય. રાધા કૃષ્ણ ભગવાન કી જય. બોલો લાલજી મહારાજ કી જય.